اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب انفعال کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ عربی زبان میں جو فعل کی اصل فارم ہے جس کو فعل ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے، جو 3 حرفوں پہ مشتمل ہوتی ہے عام طور پہ، اس کے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے فعلا اور مضارع کا صیغہ ہوتا ہے یفعلو۔ باب انفعال میں جا کے واحد مذکر غائب کے لیے فعل ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے انفعلا اور مضارع کا صیغہ بن جاتا ہے ینفعلو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باب انفعال میں جا کے فعل میں معنوی خصوصیات کیا پیدا ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو باب ہے انفعال، یہ ایسے افعال کے لیے آتا ہے جو عضو جوارے کی حرکت سے واقع ہوں یا جن کا اثر عضو جوارے پر ہو، یعنی فزیکل ہوں، یا جن کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے کیا جا سکے، یعنی ٹینجیبل ہوں۔ تو عام طور پہ جو فزیکل یا ٹینجیبل ایکشنز ہوتے ہیں یا اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ باب انفعال آتا ہے، برعکس ان افعال کے کہ جن کو دل و دماغ سے جانا یا محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی جن کو مائنڈ سے پرسیو کیا جا سکتا ہے۔ کچھ افعال ویسے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو باب انفعال ہوتا ہے، یہ باب خاص طور پہ ان افعال کے لیے آتا ہے جو فزیکل نیچر کے ہوں یا ٹینجیبل ہوں۔ مثال کے طور پہ ان کسرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب ٹوٹنے میں اعضاء کو بھی دخل ہو سکتا ہے، یعنی یہ فزیکلی کوئی چیز ٹوٹتی ہے، اور ٹوٹنے کا ادراک جو ہے حواس خمسہ ظاہرہ سے کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک ٹینجیبل ایکشن ہے جس کو کہ حواس خمسہ سے دیکھا اور جانا جا سکتا ہے، ٹوٹنے کا جو عمل ہے۔ باب انفعال کی جو سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت ہے وہ ہے لزوم کی یا انٹرانزیٹیوٹی کی، یعنی یہ باب ہمیشہ فعل لازم کے طور پہ آتا ہے، متعدی کے طور پہ نہیں آتا، خواہ اس کا فعل ثلاثی مجرد بھی لازم ہو۔ اور اگر فعل ثلاثی مجرد متعدی بھی ہو تو باب انفعال میں جا کے وہ بھی لازم ہو جاتا ہے، اور افعال لازم وہ ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باب انفعال جو ہے یہ فعل لازم کے طور پہ آتا ہے اور اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے فعل ثلاثی مجرد ہے فارحہ، جس کا معنی ہے وہ خوش ہوا۔ اسی سے جب ان فارحہ بنے گا باب انفعال میں فعل ماضی واحد مذکر غائب، تو اس کا معنی بھی ہوگا وہ خوش ہوا۔ یہ فعل لازم ہے، اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتارہ کا معنی ہے اس نے پھاڑا، یہ فعل متعدی ہے کیونکہ فاتارہ کے بعد مفعول کی ضرورت ہے، اس نے پھاڑا یعنی کس چیز کو پھاڑا، تو کوئی چیز ہوگی جس کے اوپر یہ پھاڑنے کا عمل ہوگا، تو لہٰذا فاتارہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے، یہاں مفعول کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ان فاتارہ بنے گا جس کا معنی ہوگا وہ پھٹ گیا، تو یہ ان فاتارہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح فاتحہ کا معنی ہے اس نے کھولا، یہ فعل متعدی ہے، کسی چیز کو کھولا ہوگا، دروازہ کھولا ہوگا مثال کے طور پہ۔ لیکن ان فاتحہ کا معنی ہے وہ کھل گیا، یہ فعل لازم ہے، ان فاتحہ میں مفعول کی ضرورت نہیں۔ قالبہ کا معنی اس نے پلٹا، یہ فعل متعدی ہے، اس نے کیا پلٹا، کچھ پلٹا ہوگا، وہ مفعول ہوگا، تو قالبہ میں مفعول کی ضرورت ہے۔ لیکن ان قالبہ وہ پلٹ گیا یا وہ پلٹا، یہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں۔ بعثا اس نے اٹھایا، کچھ اٹھایا، وہ جو کچھ ہے وہ مفعول ہے، تو لہٰذا یہ فعل متعدی ہے، یہاں مفعول کی ضرورت ہے۔ لیکن ان بعثا وہ اٹھا یا اٹھ کھڑا ہوا، یہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں۔ کاشفہ اس نے کھولا، کچھ کھولا، کیا کھولا، اس میں مفعول کی ضرورت ہے، یہ فعل متعدی ہے۔ لیکن ان کاشفہ وہ کھل گیا یا وہ کھلا یا ظاہر ہو گیا، یہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ان فعالہ ہے یہ فعالہ کی مطاوعت کے طور پہ آتا ہے،
यानी उसकी रिफ्लेक्सिव या पैसिव फॉर्म है। तो फाला के वजन के ऊपर एक फेल है कसरतुहु, कि मैंने इसको तोड़ा, फन कसरा तो वो टूट गया। तो कसरतु मैंने तोड़ा, ये फाला के वजन पे है। इसकी मतावत यानी इसकी रिफ्लेक्सिव और पैसिव फॉर्म है फन कसरा, तो वो टूट गया। तो ये जो इन फाला है, ये यहाँ फाला की रिफ्लेक्सिव या पैसिव फॉर्म के तौर पे आया है। इसी तरह ये जो इन फाला है, ये फ़अला की रिफ्लेक्सिव या पैसिव फॉर्म के तौर पे भी आता है, यानी फ़अला की मतावियत के तौर पे। जैसे कसरतुहु, मैंने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। कासारा का मतलब होता है उसने तोड़ा, और कसरा उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्योंकि इसमें मुबालगा होता है, ये बाबे तफ़ईल से है, ये जो फ़अला से कसरा है। तो कसरतुहु मैंने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, फन कसरा तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये फन कसरा जो है, ये फ़अला की यहाँ मुतावत के तौर पे है, रिफ्लेक्सिव पैसिव फॉर्म। इसी तरह ये जो इन फ़अला है, ये बाब अफ़अला की रिफ्लेक्सिव या पैसिव फॉर्म के तौर पे भी आता है। जैसे अगलकल बाबा फन गलका, अगलकल बाबा उसने दरवाजा बंद किया, फन गलका तो दरवाजा बंद हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव पैसिव फॉर्म है अफ़अला की। तो इन तीनों मिसालों में भी जो इन फ़अला के वजन पे अनकसरा या अनगला का आया है, ये भी फ़ेले लाजिम के तौर पे ही आया है, क्योंकि इसमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं। वो टूट गया या टुकड़े टुकड़े हो गया या दरवाज़ा बंद हो गया, तो इसमें जो फ़ाइल है उसके ऊपर ही काम हुआ है, इसमें किसी दूसरे मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है। अब हम बाब इन्फ़ाल की कुछ कुरानी मिसालें देखते हैं। एक फ़ेल सुलाती मुजर्रद है बजसा, उससे बाब इन्फ़ाल कुरान मजीद में आया है फ़न बजसत मिन हुस्नता अशरता आइना, बस फूट पड़े उससे 12 चश्मे। और फ़ेल सुलाती मुजर्रद फजरा से आया है फ़न फजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, बस फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तो फ़न बजसत और फ़न फजरत दोनों बाब इन्फ़ाल की मिसालें हैं, और इन दोनों के मानी में जो बारीक सा फ़र्क है वो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम किसी और वीडियो में बताएंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो मानी में तब्दीली आई है वो ये है कि ये फ़ेले लाजिम बन गए हैं। फूट पड़ना यानी फाड़ना किसी दूसरी चीज़ को, उसके लिए मफूल की ज़रूरत है, लेकिन फूट पड़ना जो है ये फ़ेले लाजिम है बाब इन्फ़ाल। इस तरह फतरा उसने फाड़ा, इज़्ज़स समाउन फतरत जब आसमान फट जाएगा। तो ये जो इज़्ज़स समाउन फतरत में इन्फ़ितार है, ये बाब इन्फ़ाल के वजन पे है। इसी तरह कादरा से है वह इज़न नजूमुन कदरत, जब सितारे बिखर जाएंगे या बेनूर हो जाएंगे। वह इज़न नजूमुन कदरत, तो जो उन कदरत है ये बाब इन्फ़ाल से आया है। इस तरह बासा से है इज़िम बासा अशकाहा, जब उठ खड़ा हुआ सबसे बड़ा बदबख्त उसका। बासा का मतलब उसने उठाया, और इन बासा वो उठ खड़ा हुआ। बगा से है वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लहू, और हमने उसको शेर कहना नहीं सिखाया, ना ही ये उसके शायान शान है। तो बगा से जो यंबगी है ये बाब इन्फ़ाल है, मज़ारे का सीगा। इस तरह शक्का सुलासी मुजर्रद से है वन शक्कल कमर, और चांद फट गया या टुकड़े टुकड़े हो गया। ये जो इंशिकाक है, फटना, ये बाब इन्फ़ाल के वजन पे है। तो आज हमने बाब इन्फ़ाल की खसूसियात देखी, और इसकी बुनियादी खसूसियत जो हमने देखी वो ये कि ये ऐसे अफ़ाल के लिए आता है जो आमतौर पे टेंजिबल हो या फिज़िकल हो, जिनका इदराक जो है वो हवासे खमसा ज़ाहरा से किया जा सके। और इसकी बुनियादी खसूसियत लुज़ूम है, यानी जिसमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, और ये रिफ्लेक्सिव पैसिव फॉर्म के तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला हमें अरबी ज़ुबान की मदद से कुरान मजीद को सही तौर पे समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।